لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو دن کی زندگی نہ ایسے اچھل اچھل کے چل دو دل کی زندگی ہے نہ ایسے اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے چل چلا ذرا سنبھل کے چل درود پاک پڑھ لیں سارے دوستوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین باعزت میری مائیں اور بہنیں،
اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم کے رب ذوالجلال نے اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ہم اندر دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرامی، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے ہمارے کچھ مقاصد ہیں، کس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جبی کو رگڑنے والے بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن، جس شریعت، جس پیغام کو لے کر آئے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ زندگی ہماری ایک امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے دنیا کے اندر گزارے، دنیا میں جو بوئیں گے آخرت کے اندر ہم اسی کو کاٹیں گے۔ آج اس دنیا کے اندر عمل ہے، حساب نہیں، کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج اپنے رب کو ہم منا لیں، ہماری آخرت آسان ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے عملوں کو سنوار لیں، ہماری برزخی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ آج ہم اپنی رب کو دنیا کے اندر راضی کر لیں، قیامت والے دن آسانی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو کافروں کے لیے جنت بنایا اور مسلمان مومن کے لیے قید خانہ، آزمائش کا گھر بنایا۔ اللہ پاک قرآن میں بھی فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج تنگی برداشت کر لو، کل تمہارے لیے 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ آج سختی برداشت کر لو، دنیا کی تکلیف، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تنگ دستی آج تم یہاں برداشت کرو گے، قیامت والے دن ہمارے لیے اللہ رب العزت جنت کا اعلان کرے گا۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے دنیا کافروں کے لیے جنت بنائی اور مومن کے لیے آزمائش کا گھر بنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم۔ او ایمان والو، اللہ پر یقین رکھنے والو، اللہ پر بھروسہ رکھنے والو، اللہ پر ایمان لانے والو، اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں تم دنیا کی چاہت کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی، دنیا کی زمین جائیداد، بینک بیلنس، جو تم دنیا کی تمنا کرو گے، اللہ فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کے اندر چاہت پوری کر دی جائے گی، مگر یاد رکھنا قیامت والے دن کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر اس دن پچھتاوا ہوگا۔ الہ العالمین فرمائیں گے او میرے بندے، تو نے دنیا کی چاہت کی، دنیا کو تجھے چاہت مل گئی، دنیا کا رتبہ مل گیا، تو نے چاہا میں دنیا کے اندر میرا نام بن جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا کے اندر مقام مل جائے، دنیا کے اندر دولت مل جائے، دنیا کے اندر گاڑی بنگلے کوٹھیاں مل جائیں۔ الہ العالمین قیامت والے دن فرمائیں گے او میرے بندے، جو تو نے چاہا تجھے دنیا میں وہ مل گیا، آج تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، کون نیک عمل کرنے والا، کون برائیاں کرنے والا، کون بدکاریاں کرنے والا، کون بے حیائی کرنے والا۔ ارے اللہ والے، آج تو دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، باپ بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، دوست بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، پورا خاندان ہوگا۔ مگر قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی۔ جن پر تو دعوے کرتا تھا ہائے میرا دوست ہے، یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، میں جان قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا۔ ارے اللہ والے، قیامت والے دل کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نہ دولت کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ یار کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے۔ قیامت والے دن نہ کوٹھی کام آئے گی، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ تیرا مال کام آئے گا۔ ارے اللہ والے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ادھر سے اعلان ہوگا فلاں شخص کو بلایا جائے۔ اللہ کے سامنے العالمین فرمائیں گے او میرے بندے بتا نہ ذرا، میں نے تجھے 70 سال کی زندگی دی، بتا زندگی کہاں کر گزاری ہے، میں نے تجھے جوانی دی، جوانی کن کاموں میں گزاری ہے۔ الہ العالمین فرمائیں گے میں نے تجھے مال دیا، بتا کمایا کیسے، خرچ کہاں پر کرتا تھا۔ الہ العالمین فرمائیں گے او میرے بندے میں نے تجھے علم دیا، عمل کتنا کرتا تھا، علماء کی مجلس میں بیٹھتا، تو خطبہ کی مجلس میں بیٹھتا، درس قرآن سنتا تھا، درس حدیث سنا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ الہ العالمین فرمائیں گے جب تو قرآن پڑھا کرتا تھا کیا میرے قرآن نے یہ نہ کہا، میرے نبی کی فرمان نے یہ نہ کہا تیرے گاڑی بنگلے سب یہاں پر رہ جائیں گے، تیرے کام وہ آئے گا جو دنیا میں نیک عمل کر لیے، جو سجدے کر لیے، راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے رب کو منا لیا، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزار لی۔ کیا تجھے دنیا کے اندر قرآن نے یہ نہ سنایا، علماء قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ارے سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ انفطار کہہ رہی ہے، سورہ تکویر کہہ رہی ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ دن قریب ہے، دور نہیں ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، وہ اپنی جوانی پہ تکبر کرنے والے، وہ مال پہ تکبر کرنے والے، وہ اپنی جائیداد پر تکبر کرنے والے، وہ آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے، تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ وہ دن آنے والا ہے جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هل أتاك حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس خبر نہیں آئی ہے؟ کون سی خبر؟ ڈھانپنے والے کی خبر، وہ خبر نہ آئی جو راتوں کو تباہ کرنے والی ہے، جو دن کو ختم کرنے والی ہے۔ زمین پھٹ جائے گی، اذا السماء انشقت واذا السماء انشقت، اللہ تبارک تعالی آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واذا الارض مدت، زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ کیا تو اس دن سے ڈرتا نہیں ہے جب تو اللہ کے سامنے حاضری ہوگی؟ الہ العالمین
العالمین فرمائیں گے پانچوں وقت منادی آواز لگایا کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تجھے اپنے کاموں سے فرصت نہ ملتی، کبھی تجارت میں مصروف، کبھی کاروبار میں مصروف تھا، کبھی تو اپنے یاروں میں مصروف، کبھی دوستوں میں مصروف، کبھی رشتہ داروں میں مصروف ہے، کبھی بیوی بچوں میں مصروف ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے؟ آج انسان اپنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہاں پر اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں آمنو، ایمان والو، او مجھے اللہ کہنے والوں، او مجھے رب کہنے والوں، او مجھ پر یقین رکھنے والوں، او مجھ پر بھروسہ کرنے والوں، او مجھ پر ایمان لانے والوں، او مجھے قل هو اللہ احد کہنے والوں، اللہ الصمد کہنے والوں۔ اللہ کا قرآن کہتا او ایمان والوں، مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہو، بھروسہ بھی رکھتے ہو، یقین بھی رکھتے ہو، مگر جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اولاد کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، کاروبار کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، عن ذکر اللہ، میرے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے۔ اب ذکر سے مراد کیا؟ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ اکبر کی آواز آئے، منادی آواز لگاتا ہے، کل کے اندر آواز لگ رہی ہے اللہ اکبر، آجا، اللہ سب سے بڑا، تجارت سے بڑا اللہ، کاروبار سے بڑا اللہ، بیوی بچوں سے بڑا اللہ، تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آجا۔ مگر تو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر کہوگا قیامت والے دن، آخرت کی فکر کر لے، کل قیامت والے دن پھر کیا ہوگا؟ الہ العالمین فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو علیحدہ کر دو، جو میرے سامنے سجدے نہ کرتے، رکوع نہ کرتے، اللہ اکبر کی آواز آیا کرتی تھی، مسجدیں ویران تھے، یہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ الہ العالمین فرمائیں گے ان خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو علیحدہ کر دو۔ الہ العالمین فرمائیں گے میرے مومن بندوں کو علیحدہ کر دو، جو راتوں کو کھڑے ہو کر میری عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے مومن بندے کون ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں جو اس آیت کے مصداق بن گئے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن لوگ وہ ہیں، مومن سچے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس قرآن کی آیت کا مصداق بن گئے۔ والذین، وہ لوگ یبیتون، رات گزارتے ہیں، لربہم سجدا وقیاما، جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کو یہ لوگ بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کہیں گے گناہ گاروں کو علیحدہ کرو، ادھر گناہ گار ہوں گے، ادھر خطا کار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، قیامت والے دن ادھر مومن ہوں گے، نیک بندے ہوں گے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے، اپنے رب کو مناتے۔ پھر جنت کا اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے جنہوں نے میرے حکموں کو مانا، میرے سامنے سجدے کیے، رکوع کیے، قرآن کی تلاوت کی تھی، جنہوں نے اپنی آپ کی حفاظت کی ہے، اپنی جانوں کی حفاظت کی، اپنے مال کی حفاظت کی ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے رہے، کانوں کی حفاظت کرتے رہے، نفس کی حفاظت کرتے رہے، الہ العالمین فرمائیں گے ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جنتی لوگ کہیں گے قیامت والے دن فی جنات یتسالون،
तुम तो हमारे रिश्तेदार थे, दुनिया में इकट्ठे रहा करते थे, इकट्ठे खाया करते थे, इकट्ठे बैठा करते थे, इकट्ठे शादी ब्याहों में जाया करते थे। तू मेरे मोहल्ले वाला था, तू मेरा हमसाया था, तू मेरा रिश्तेदार था, तू मेरा दोस्त था। क्या बनी, क्या हो गया? आज तू यहाँ पर खड़ा है, हम जन्नत में जा रहे हैं, तू गुनाहगार बन गया। मा सलककुम फी सकर, मुजरिम बन गया, तू गुनाहगार बन गया, तू खताकार बन गया। आज तुझे हथकड़ियां लग गई हैं, आज तेरी निदामत से निगाहें झुक गई हैं। कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी खता कर दी? अरे अपनी आखिरत की फिक्र कर ले, उसकी निगाहें झुकी हुई होंगी जब जन्नती लोग कहेंगे मा सलककुम फी सकर। तू तो पंचायतों के फैसले किया करता था, तू बड़ा चौधरी था, तू MP MLA था, तेरी तो थाने में बड़ी चला करती थी। इलाहुल आलमीन के सामने खड़ा हुआ होगा, जन्नती लोग कहेंगे फी जन्नती यतसालून, क्या बनी, तू क्या हो गया? मा सलककुम फी सकर, आज तू मुजरिम बन गया। ज़बाने हाल से कहेगा, निगाहें झुकी हुई होंगी, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह अकबर की आवाज आती थी, मस्जिद में नहीं जाता, मैं सजदे न करता, रुकू न करता, क़ियाम न करता। अल्लाह अकबर की आवाज आती थी, कारोबार छोड़ने को दिल न चाहता। अल्लाह अकबर की आवाज आती थी, तिजारत में जिम्मेदारी में मसरूफ रहता। अल्लाह अकबर की आवाज आती, रिश्तेदारों में मसरूफ रहता। आज मैं गुनाहगार खताकार बन गया, आज मैं नाफरमान बन गया, आज मुझे हथकड़ियां लग गई हैं, आज निदामत की वजह से खड़ा हूं। जन्नती लोग कहेंगे हमारी तो बहारें, हम जन्नत में जा रहे। अरे अल्लाह वाले उस वक्त को याद कर ले जिसके लिए मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों, मौत की घबराहट से पनाह मांगा करो, मौत की घबराहट से पनाह मांगो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इतनी घबराहट होती है, सारे समंदर का पानी पिला दिया जाए, घबराहट खत्म न होगी, प्यास खत्म न होगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उस सख्ती से पनाह मांगो जब इंसान की रूह निकले, जान निकलेगी, इतनी तकलीफ होती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिस्म तार तार हो जाता है। अरे जवानी पे तकब्बुर करने वाले, ये जवानी खत्म होने वाली है। अरे अपने बचपने को देखना जरा, अपने बुढ़ापे को देख लेना जरा, ये अल्लाह की दी हुई नेमत की गुजार ले। अरे अल्लाह वाले क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, हर अज़ा बोलेगा, आंखें बोलेंगी, जबान बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, कान बोलेंगे। अरे अल्लाह वाले, जैसा करता रहा क़यामत वाले दिन वैसा ही हर अज़ा तेरा जवाब देगा। अरे अल्लाह वाले अपने रब को मना ले, अल्लाह मैं गुनाहगार, मैं खताकार, मैं सियाकार हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वाले सच्ची तौबा कर ले, क़यामत वाले दिन शर्मिंदगी ना हो, क़यामत वाले दिन निगाहें ना झुक जाएं। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब जान निकलती इतनी तकलीफ होती है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नवासा रसूल फरमाते हैं, नाना रसूल ने फरमाया, जब इंसान की जान निकलती है इतनी तकलीफ होती है जैसे जिस्म पर तलवार के 300 वार कर दिए जाए। वो जो जख्म 300 लगती हैं उससे ज्यादा तकलीफ रूह निकलते वक्त होती है। इसलिए अल्लाह कुरान में कसमें खाकर कह रहे हैं, वन्नाज़ियाति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता। अल्लाह कसमें खाकर कह रहे हैं, मुझे कसम है गोता लगाने वालों की गोता लगाकर, वन्नाशिताति नश्ता, और मुझे कसम है बंद खोलने वालों की बंद खोलकर। अब इससे मुराद क्या? वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता, कि गोता लगाने वालों की गोता लगाकर, और वन्नाशिताति नश्ता, बंद खोलने वालों की बंद खोलकर। आप कुरान को उठाओ, कुरान से वाबस्ता हो, कुरान की तफसीर पढ़ा करो, मौलाना से सीखा करो कुरान क्या कह रहा है। खुदा की कसम हम जिंदगी गफलत के अंदर गुजार रहे हैं।
اللہ ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھیں گے, ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھیں گے, تو نے یہ زندگی کہاں گزاری ہے. پھر کیا جواب دیں گے؟ نگاہیں جھک جائیں گی, شرمندگی ہوگی. پھر کیا جواب ہوگا؟ زبان بولنے کی نہیں, کیا جواب دوں؟ میں نے تو غفلت میں زندگی گزار دی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اللہ کا قرآن کہتا والنازعات غرقا, قسم ہے غوطہ لگانے والوں کی غوطہ لگا کر, جو اللہ کی نافرمانی والے, جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے, جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے, جو اللہ کے حکموں کو پلامی کرنے والے. اللہ کا قرآن کہتا ان کی جان ایسے نکلے گی. مثال دیتا ہوں غوطہ لگانے والا. ارے تجھ کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے, پانی والی جو چیز ہے, مخلوق ہے, اس کو خشکی پہ ڈال دیا جائے, وہ مچھی تڑپنا شروع کر دیتی ہے. انسان کو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, جب اس کے اندر غوطہ لگایا جائے, اس کے پاؤں بھی تڑپتے ہیں, اس کی ٹانگیں بھی تڑپتی ہیں, مچھی کی طرح پانی میں تڑپتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تیری جان نکالی جائے گی. ارے اللہ والے اپنے رب سے توبہ کر لے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, تو نافرمان نہ بن, اللہ کا نیک بندہ بن جا. تیری جان نکالی جائے گی, ایسے تو تڑپ جائے گا, رگوں کے اندر سے تیری جان نکلے گی. تو تڑپ تڑپ کر کہے گا یہ کیا بن گیا. اللہ کے حکموں کو مان لیتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان لیتا, آج میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا, مگر اس وقت کا پچھتاوا کام نہ آئے گا, توبہ کرنی کام نہ آئے گی. اللہ والے تیری جان ایسے نکلے گی, او بندے اب بھی سمجھ جا, جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, او کعب موت کی سختی کیسی ہوتی ہے, جان کیسے نکلتی ہے, روح کیسے نکلتی ہے. حضرت کعب کہنے لگے امیر المومنین, جھاڑی دار بیری کا درخت ہو, ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے, اس کو کھینچا جائے, جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے, انسان کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے. والناشطات نشطا, بند کھولنے والوں کی بند کھول کر. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے بند کھولنے والوں کی بند کھول کر. یہ کون سی بند ہے؟ جیسے گرہ کو کھول دیا جائے, بڑی سکون کے ساتھ, راحت کے ساتھ وہ گرہ کھل جاتی ہے. جو مومن بندہ ہوگا, جو اللہ کے حکموں کو ماننے والا, سجدے کرنے والا, رکوع اور سجود کرنے والا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا, اس کی جان ایسے نکلے گی جیسے کہ بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے, اس میں سے گیس نکلتی ہے, اس کی روح یوں پرواز کر جائے گی. پھر آنکھیں اشکبار ہوں گی, رونے والے کہیں گے اللہ تیرا یہ نیک بندہ چلا گیا, یہ رکوع کرنے والا, یہ راتوں کو جاگنے والا, یہ سجدے اور قیام کرنے والا, یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا, قرآن پڑھنے والا, ذکر اذکار کرنے والا, دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والا. تو دنیا سے جائے گا, ہر ایک اشکبار ہوگی, آنکھوں سے آنسو آئیں گے, اللہ تیرا نیک بندہ جا رہا ہے. اس لیے اللہ والے موت کو یاد کیا کر. جب تجھ کو تخت پر لٹایا جائے گا, مردہ کہتا او مجھے نہلانے والے, او مجھے غسل دینے والے, میرے جسم سے کپڑوں کو آہستہ آہستہ اتارو, مجھے تکلیف ہوتی ہے. تیرے ہاتھوں کو موڑا جائے گا, تیری ٹانگوں سے تیرے کپڑوں کو اتارا جائے گا, تیری اوقات کیا ہے, تجھے ننگا کر دیا جائے گا. ارے اللہ والے اس وقت کو یاد کیا کر, تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا, نہ کپڑے ہوں گے, نہ زمین ہوگی, نہ جائیداد ہوگی, نہ کوٹھی نہ بنگلے ہوں گے, نہ گاڑیوں کی چابی ہوگی, تیرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. تو دنیا والوں کو کہنا چاہ رہا ہے آج میرے ہاتھ خالی ہیں, آج میں اس تخت پر لیٹ گیا, کل تو بھی لیٹ جائے گا. آج میرے بیوی بچے یتیم ہو گئے, میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں, کل تو بھی اس تخت پر لیٹ جائے گا. میں نے خاندان کو چھوڑا, تو بھی چھوڑے گا, میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا, تو بھی رشتہ داروں کو چھوڑے گا. ارے میں نے اپنے روتے بچوں کو چھوڑا, تو بھی بچوں کو چھوڑ کر جائے گا. آج میری بیوی بیوہ ہو گئی, کل تیری بیوی بھی بیوہ ہوگی. لوگوں سے کہتا ہے میرے یتیم بچوں کا خیال کرنا, میری عزت کی آبرو کا خیال کرنا, میری بیوی کا خیال کرنا, میری بیٹی کا خیال کرنا, میرے بچوں کا خیال کرنا. میں تمہارے حوالے کر کر جا رہا ہوں, او وارثو میرے یتیم بچوں کا خیال کرنا. آج
मैं चला गया, कल तेरी बारी है। आज मैं तख्त पर लेटा, कल तू भी तख्त पर लेटेगा। आज 4 साथियों ने मुझे उठाया, कल तुझे भी उठाया जाएगा। उस वक्त को याद किया कर जब तुझे लहद के अंदर उतारा जाएगा। अरे अल्लाह वाले, मनो मट्टी तेरे ऊपर होगी, कोई तेरी चीखों पुकार सुनने वाला ना होगा, कोई तेरी आहो पुकार सुनने वाला ना होगा। कब्र के अंदर क्या बनने वाली है, मिसाल देता हूं। लाइट चली जाए, कमरे में नींद नहीं आती है, सहन में नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, इंसान घबरा जाता है, ये लाइट कब आएगी, तड़प जाता है। अल्लाह वाले याद किया कर, तुझ उस कब्र के अंधेरे के अंदर, रात का अंधेरा होगा, कब्र का अंधेरा होगा, मनो मट्टी तेरे ऊपर होगी, ना तू करवट ले सकता है, ना तू खड़ा हो सकता है। उसके अंदर क्या बनने वाली है, उस अंधेरी कोठड़ी से पनाह मांग, जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया कब्र से पनाह मांगो, ये कीड़े अजदहाओं का घर है। आज हम जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं, हम कब्र को भूल गए। आज पैसा आ गया, कमर गर्दन के नहीं है, जुल्म और सितम आम हो गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, अगर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? महबूब ने फरमाया इसका इल्म तो अल्लाह को है, मुझ मोहम्मद को इसका इल्म नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे क़यामत का इल्म नहीं है, मगर अल्लाह ने मुझे कुछ निशानियां बताई, वो बता देता हूं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है, लोग जुल्म करेंगे, ज्यादतियां करेंगे, खून खराबा होगा। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है, लोग चोरी करेंगे, लोगों का माल गस्ब करेंगे। क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया औलाद नाफरमान हो जाएगी, वालिदैन को टाइम कम देगी, दोस्तों को यारों को टाइम ज्यादा देंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है, औरतें पर्दा न करेंगी, बेपर्दगी आ जाएगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया क़यामत की निशानियों के अंदर से ये निशानी है, औरत तुम देखोगे बाजारों में कसरत होगी, तादाद ज्यादा औरतों की होगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है, और लोगों वो दिल करीब नहीं है, क़यामत का दिन करीब नहीं है, उस फिक्र कर लो आखिरत की, क़यामत वाले दिन क्या बनने वाला है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक ये भी क़यामत की निशानी है, औरतें लिबास पहनेंगी, कपड़ा ऐसा पहनेंगी, बदन नजर आएगा, बारीक लिबास होगा, मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, मर्द उनकी तरफ माइल होते चले जाएंगे। क़यामत की निशानियों में से निशानी होगी, गरीबों पर जुल्म किया जाएगा। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी होगी, हुक्मरान नाअहल होंगे, जिनको पता ना होगा कि कैसे हुक्मरानी करनी है। क़यामत की निशानियों में से, क़यामत की निशानियों के अंदर से एक निशानी यह होगी, मेरे महबूब ने फरमाया लोग हराम के अंदर हलाल के अंदर तमीज ना करेंगे कि ये हलाल है ये हराम है। क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है, सूद आम हो जाएगा। क़यामत की निशानियों के अंदर से निशानी ये है, रिश्वत आम हो जाएगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया और सुनना चाहते हो, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ल नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, समंदर उबलना शुरू कर देंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। इज़ा समाउन फतरत, आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। व इज़ल कवाकिबुल तसरत, जगमगाने वाले सितारे टूट जाएंगे। हल अताका हदीसुल गाशिया, इलाहुल आलमीन फरमा रहे हैं वो ढांपने वाली आएगी। क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है, फैज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। फैज़ा जातिस साखा, अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी चीख होगी जो दिलों को फाड़ देगी, जो कानों के पर्दे फट जाएंगे, ऐसा सूर फूका जाएगा, जमीन उबल जाएगी, लोग कब्रों से उठ जाएंगे। फिर लोग कहेंगे क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान, हमें सोने की जगहों से किसने
उठा दिया। वो आते थे सच कहा करते थे, पैगंबर आए रसूल आए, उन्होंने कहा एक दिन तुमने खड़ा होना है। अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। अरे कब्र पे मिट्टी डालने वाले उस वक्त याद किया कर जब तू पहली दफा डालता है, तू ज़बाने हाल से कहता है मिनहा खलकनाकुम, मैं इस मिट्टी से पैदा किया गया, व फीहा नुईदुकुम, दूसरी मर्तबा डालता है, तू ज़बाने हाल से कहता है व फीहा नुईदुकुम, इससे मैं दोबारा लौटाया जाऊंगा। फिर तू तीसरी मर्तबा मिट्टी डालता है और जबान से कहता है व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा फिर मुझे इस जमीन से निकाला जाएगा। अपनी जबान से इकरार भी करता और फिर भूल जाता अल्लाह के हुक्मों को। क्यों ऐसा कर रहा है? अभी तुझे समझ नहीं आ रही? हर रोज ऐलानात हो रहे हैं, फला चला गया, फला चला गया, फला का बाप, फला का भाई, फला का बेटा, फला का दादा, फला की माँ, फला की बेटी, हर रोज ऐलानात हो रहे। एक दिन तेरा भी कुल के अंदर ऐलान लगने वाला है, एक दिन तेरा भी कुल के अंदर ऐलान लगने वाला है। अभी तुझे समझ नहीं आ रही। फिर क्या कहेगा जब कब्र से उठाया जाएगा? कयामत वाले दिन पछतावा होगा। फिर ज़बाने हाल से कहेगा यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, पहली तमन्ना करेगा, आखिरत में कहेगा आज तूने फिक्र नहीं की आखिरत की, कयामत वाले दिल फिक्र करेगा हाय काश मैं ये कर लेता। जब देखेगा ज़बान आल को देखेगा, ज़बान से देखेगा, ज़बान से कहेगा, आंखों से सारे मंजर को देखेगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम को सामने कर दिया जाएगा, जहन्नम के अंगारे उठ रहे होंगे। अल्लाह की महबूब ने फरमाया एक छोटा सा अंगारा जैसे सुई होती है उसका सुराख होता है, इतना सा अंगारा, मगर जहन्नम का वो अंगारा ऐसा होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जैसे खच्चर और घोड़े होते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर वो अंगारा पहाड़ों पर घेर दिया जाए सारे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। जहन्नम को सामने किया जाएगा, उस वक्त कहेगा अल्लाह मैं तेरे हुक्मों को मान लेता। फिर कहेगा तमन्ना करेगा यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, आए मैं मिट्टी का मिट्टी में हो जाता, मुझे उठाया न जाता, सवाल न किए जाते, जवानी के बारे में पूछा न जाता, मिट्टी का मिट्टी में हो जाता। दूसरी तमन्ना कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय काश मैं अपनी आखिरत के लिए कोई जिंदगी में नेक अमल कर लेता, अल्लाह के हुक्मों को मान लेता, सदका खैरात कर लेता, अपने माल से ज़कात दे देता, अपने माल से जिम्मेदारा करता हूं, उसके अंदर से जमीन से उशर दे देता, अपनी आखिरत के लिए कुछ भेज लेता। फिर कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैं आगे के लिए कुछ भेज लेता। तीसरी तमन्ना कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फला को दोस्त न बनाता, फला को यार न बनाता, फला को सज्जन न बनाता, उसने तो मुझे तबाह करके रख दिया। खुद नमाज न पढ़ता, मुझे नमाज पढ़ने न देता, खुद ज़कात न देता, मुझे भी ज़कात न देने देता, गंदों की महफिल में न बैठता, गंदों की सोहबत में न बैठता। रो रो कर कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फला को दोस्त न बनाता, यार न बनाता, आज मैं तबाह न होता, बर्बादी न होती। अरे अल्लाह वाले तुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी तू भूला भटका अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मुंह देख लिया आईने में, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज तुझे पता ही नहीं मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। बेदार था वक्त तो ये कम वक्त आंखें सो गई, जब सो गया वक्त तो ये कम वक्त आंखें बेदार हो गई। आज वक्त जागा हुआ है, बेदार है, आंखें बंद है, आंखें सोई हुई है। आज हकीकत का पता नहीं चल रहा।
जब कब्र में जाएगा, कब्र के अंधेरे को देखेगा, मनोमट्टी ऊपर होगी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, औलाद सब वापस हो जाएंगे, और फिर वहां पर जब आंखें खुलेंगी, आंखें बेदार होंगी, उस वक्त सो जाएगा, वक्त सो जाएगा। उस वक्त का जागना, बेदार होना कोई काम नहीं आएगा, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अहद करो कि आइंदा के बाद हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। सीधा हाथ खड़ा करके वादा करो, करोगे ना? ढीले ढीले हाथ कर रहे हो यार, क्या क़यामत में जवाब दे नहीं देंगे? पहला सवाल ही होगा, हाँ पढ़ी थी, दाया हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ मोहम्मद को तुम दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी चीज़ों की? यहाँ पे हम ज़मानत देते हैं, वो यार फलां ने ज़मानत देती, कितना यकीन है? मेरे चाचे ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे यार ने ज़मानत दी है, कितना यकीन भरोसा। इधर काली कमली वाले कह रहे हैं, मैं मोहम्मद तुम्हें क्या दे रहा हूँ? जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ। देखो कायनात का पैगंबर, वो मोहम्मद जमानत दे रहा है, जिसके लिए अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर इस मोहम्मद ने आना ना होता, मैं इस कायनात को ना सजाता, मैं जमीन आसमान को ना बनाता, सितारों को जगमगाहट ना देता। वो काली कमली वाला कह रहा है, ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया दो चीजें। कौन सी दो चीजें? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, एक तुम अपने नफ्स की मुझे जमानत दे दो दो रानों के दरमियान, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूं। दूसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदी, मुसलमान कामिल मोमिन वो है जिसकी जबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। जबान की जमानत दे दो। आज तुम्हारी जबान से कितने लोगों को तकलीफ पहुंचती है, कितनों को तकलीफ देते हो। तलवार का लगा हुआ जख्म वो भर जाता है, जबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता। दूसरी हदीस के अंदर फिर एक दो बातें आ गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम दो चीजों से प्यार करने वाले बन जाओ, मैं मोहम्मद कयामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। क्या करूंगा? अब इन दो चीजों की जमानत देते हो, वादा करो इंशाअल्लाह। यार हाथ तो खड़ा करो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जबान के जरिए ईमान को पुख्ता किया सहाबा को। अल्लाह के महबूब की जबान की वजह से काफिर लोग कलमा पढ़ लेते थे। ये एक अलहदा मौजू है, बात लंबी हो जाएगी, मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता। दूसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम दो चीजों से प्यार करने वाले बन जाओ, मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पूछते हैं, या रसूल अल्लाह वो दो चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम रात को नवाफिल मोहब्बत से पढ़ने वाले बन जाओ, तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाओ, आंखों से आंसू बहाने वाले बन जाओ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ओ मेरे उम्मती, तेरी आंख से आंसू जमीन पर गिरेगा नहीं, अल्लाह तेरी बख्शिश का ऐलान पहले कर देंगे। दूसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम मेरी सुन्नत की इत्तिबा करने वाले बन जाओ, तुम मेरी सुन्नत की इत्तिबा करोगे, मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से मोहब्बत करोगे ना, प्यार है ना। अब जो दोस्त अहबाब अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से एक सुन्नत, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, एक सुन्नत को जिंदा करोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब यहां पर 5 साथी ऐसे खड़े हो जाएं जो कहते कि इंशाअल्लाह हम इस सुन्नत को जिंदा करेंगे। 5 साथी, वो बुजुर्ग, आपकी तो पहले दाढ़ी है, वो जिनकी दाढ़ी नहीं है, जिन्होंने छोटी छोटी रखी हुई है, 5 साथी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, जन्नत की सिफारिश। माशाल्लाह, खड़े हो नौजवान साथी, जल्दी जल्दी खड़े हो, फिर आपको इसकी फजीलत भी सुनाऊंगा। यार इतनी बड़ी सुन्नत
कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह जी, देखो एक भाई खड़ा हो गया है, ये दाढ़ी को रखेंगे सुन्नत के मुताबिक, 4 रह गए हैं। बात आगे शुरू करूंगा, हदीस सुनाऊंगा आगे। 4 आप बैठ जाए माशाल्लाह। 4 साथी और खड़े हो माशाल्लाह, 2 साथ, एक साथी हो, तीसरा साथी वो खड़ा हो गया, 2 साथी रह गए माशाल्लाह। लो जी, चौथा भी खड़ा हो गया, एक साथी रह गया, एक साथी रह गया माशाल्लाह। खड़े हो जो, लो जी माशाल्लाह, बुजुर्गों ने दाढ़ी रखेंगे। अब हमारा काम पूरा हो गया, ये हमारी निजात का जरिया बन गया है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब के अदालत लगी हुई कि वहां पर खड़े होंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ल के अंदर बैठकर तेरी सुन्नत के मुताबिक साथियों से वादा लिया था। अल्लाह के महबूब क़यामत वाले दिन हमारी सबकी सिफारिश करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत वाले दिन सिफारिश करेंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सिफारिश करूंगा जो मेरी सुन्नत की इत्तिबा करेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान हाल होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के सामने सजदा करूंगा, अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अपनी जबी को रगड़ूंगा, इतना सजदा करूंगा, इतना रोऊंगा, इतनी हम्दो सना बयान करूंगा, ना मुझसे पहले किसी नबी ने इतनी हम्दो सना बयान की होगी, ना मेरे बाद कोई इतनी हम्दो सना बयान करने वाला होगा, ना मुझसे पहले कोई इतना रोया, ना मेरे से बाद में कोई इतना रोएगा। अल्लाह के महबूब सजदे की हालत में होंगे, रो रो कर कह रहे होंगे, अल्लाह की तस्बीह कर रहे होंगे, इलाहुल आलमीन ऐलान करेंगे, इरफा रासका सल्तुता वशफाउ तो शफा। ऐ मेरे महबूब उठ जाइए, दुनिया के अंदर रोते रहे, दुनिया के अंदर आंसू बहाते रहे, अब भी क़यामत वाले दिन भी आखिरत में भी रो रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं खड़ा होऊंगा, अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, सारे अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे, नबी भी होंगे, सारी उम्मतें कहेंगी, हाँ हाँ अल्लाह हमसे हिसाबो किताब शुरू कर। अलैहिस्सलातो सलाम होंगे, तमाम उम्मतें होंगी, दौड़ती हुई आदम सफीउल्लाह के पास जाएंगी। हजरत आदम भी इनकार कर देंगे और कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो। नूह नजीउल्लाह के पास आएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी सिफारिश इनकार कर देंगे, वो भी कहेंगे, ना ना मैं अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं कर सकता, या रब्बी नफसी नफसी, अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, तूने अपने बेटे की सिफारिश क्यों की, वो तो तुझ पर ईमान न लाया, अल्लाह मुझसे सवाल कर सकता है, या रब्बी नफसी नफसी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, इज़हबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो। लोग दौड़ते हुए मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, मूसा मुल्ला भी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, किसी और को तलाश करो। मैंने वो मुक्का मारा, वो आदमी मर गया, अल्लाह ने सवाल कर लिया, क्या जवाब दूंगा, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। लोग दौड़ते हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी कहेंगे। लोग दौड़ते हुए इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आएंगे, वो भी कहेंगे, या रब्बी नफसी नफसी, इज़हबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो। लोग दौड़ते हुए हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, आप तो अल्लाह के पैगंबर, लाडले पैगंबर हैं, अल्लाह के सामने सिफारिश कर दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या रब्बी नफसी नफसी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, लोगों ने मुझे तो खुदा बना दिया, मेरी उम्मत के लोगों ने मुझे खुदा बना दिया, अल्लाह ने सवाल कर लिया, क्या जवाब दूंगा, या रब्बी नफसी नफसी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, किसी इज़हबू इला गैरी, किसी और को जाकर तलाश करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह वापस हो जाएंगे। अब क्या बनी, अब क्या हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, रुक जाओ, एक ऐसी शख्सियत है जो तुम्हारी सिफारिश करेगी, मकाम महमूद पर जाओ, उधर चले जाओ, इज़हबू इला मुहम्मद।
محمد کے پاس چلے جاؤ، وہ حضرت محمد تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، میں مقام محمود پہ ہوں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، روؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تشفع تشفع، اے محبوب بتا کیا چاہتا ہے، سر تو اٹھا، واللیل کی زلفیں دکھا، والضحیٰ کا چہرہ دکھا، ما زاغ البصر کے کجلے والے، آنکھوں کے اندر سے آنسو بہانے والے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ کے محبوب کہیں گے یا ربی امتی امتی، اللہ جو میری امت میری سنت کے مطابق زندگی گزارتی رہی، تیرے حکموں کو مانتی رہی، میری سنت کے مطابق زندگی گزاری، حدیث کے مطابق زندگی گزاری، اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، جنت کا اعلان کر دے۔ الہ العالمین فرمائیں گے اے میرے محبوب یہ جتنے بھی دائیں طرف کھڑے ہیں ساروں کو جنت میں لے جا۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ رہے، ارے دوستو ہم کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، قبر سے ڈرنے والا بنا دے، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا دے۔ پیارے پیغمبر جس قرآن جس فرمان جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دوست احباب سنتیں پکڑ لیں۔